لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف. قرآن مجید میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ تمہیں عفو کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور نیکی پر لوگوں کو دعوت دینا چاہیے. نیکی ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کو سکون پہنچاتی ہے، اور اس نیکی میں اس وقت انسان کے اضافہ ہو جاتا ہے جب وہ کسی کو معاف کر دے. معاف کرنا، طلب عفو ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. انسانوں کو معاف کرنے کی بنیاد پر خود انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. پیغمبر اسلام ایسے ہی موقع کے لیے ارشاد فرماتے ہیں: العفو لا یزید العبد الا عزا فاعفوا بعزکم اللہ فاعفوا یعزکم اللہ. تمہیں عزت چاہیے تو دوسروں کو معاف کرو، اور اللہ اس کو عزیز رکھتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتا ہے. مکارم اخلاق کا تاج ہے کسی کو معاف کرنا. اور مولا کائنات ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو العفو زینت القدرہ، قدرت، معاف کرنا قدرت کی زینت ہے. انسان قادر ہے، اس کے بعد معاف کر رہا ہے. کمال تب ہے کہ جب انسان کسی کو اپنے طاقت رکھنے کے بعد کسی کو معاف کرے. آج سماج و سوسائٹی میں ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، ہر انسان سے لغزشیں ہوتی ہیں. ہم اکڑ جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو ہم کسی کو معاف نہ کریں، اکڑ جائیں. تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے میری شان میں گستاخی کیا، تو کہیں خدا ہم سے اکڑ گیا؟ اگر خدا ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر ہم اس موقع کے لیے کیا کریں گے؟ عفو اور معاف کرنے کے جو فوائد ہیں اس میں ایک فائدہ یہ ہے، قتل و غارت نہیں ہوتا ہے. جب کسی انسان کو کوئی معاف کر دیتا ہے پھر قتل و غارت نہیں ہوتا ہے. جان اور مال انسان کا محفوظ رہتا ہے. انسان کے بڑے ہونے کی علامت ہے معاف کرنا، انسان کی بزرگواری کی علامت ہے معاف کرنا. عبادتوں میں سے ایک بہترین عبادت ہے کسی کو معاف کرنا. مانوی لذت کا نام ہے معاف کرنا. اس لذت کا انسان احساس نہیں کر سکتا ہے. یہ ایسی مانوی لذت ہے، رحمت الہی کا سبب بنتا ہے. اگر کوئی کسی کو معاف کرتا ہے تو معاف کرنے والے کے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. معاف کرنے کی وجہ سے انسان کی فکر اذیت سے اور تکلیفوں سے خالی ہو جاتی ہے. ورنہ جب تک انسان ٹینشن میں رہتا ہے، دوسرے کے لیے سوچتا رہتا ہے، ذہن اس کا الجھنوں میں رہتا ہے، دل پریشان رہتا ہے، طرح طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں، اس کو زندگی میں سکون نہیں ملتا ہے. لیکن اگر معاف کرتا ہے تو دل کو بھی قرار ملتا ہے، ذہن کو بھی سکون ملتا ہے، اس کی روح کو ہلکا پن محسوس ہوتا ہے. اس کے جسم پر ایک جو دباؤ رہتا ہے وہ دباؤ کم ہو جاتا ہے. انسان کو اگر اجر الہی چاہتا ہے تو اجر الہی معاف کرنے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے. معاف کن کن چیزوں پہ انسان کر سکتا ہے؟ مال کے حق میں معاف کر سکتا ہے. کسی سے کوئی مال کا معاملہ ہوا تھا، بیچارہ غریب ہو گیا،
तवानाई नहीं रही। उस सिलसिले में इंसान माफ़ करके, गुज़श्त करके इंसान अपने आप को तैयब व ताहिर बना सकता है। जानी कोई मसला था, किसी को किसी ने अजियत पहुंचाई थी, किसी ने किसी को तकलीफ पहुंचाई थी, किसी की आबरू किसी ने लूटी थी, किसी ने किसी की आबरू को पामाल किया था, गुफ्तगू करके, उसके सिलसिले में बातें कह के, उसका मजाक उड़ा के, उसके मजाक उड़ाने की बुनियाद पे इसको तकलीफ पहुंची, तो अपने तकलीफ पहुंचने पर ये उस सामने वाले को माफ़ कर दे तो इंसान बाकमाल बन सकता है। इंसान को इन तमाम चीज़ों से बाकमाल बनना चाहिए कि अगर इंसान ने किसी को नाराज़ करके इस दुनिया से जाएगा तो कभी सुकून में नहीं रहेगा। हक़्क़ुल्लाह है, हक़्क़ुन्नास है। अगर हमने हक़्क़ुल्लाह अदा नहीं किया तो खुदा से मामला है, लेकिन अगर हमने लोगों के हक़ को पामाल करके इस दुनिया से चले गए तो लोग अगर हमको माफ़ न करेंगे तो फिर सामने वाले के लिए एक बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हमें खुद ख़ताओं से बचना चाहिए, लफ्ज़िशों से बचना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला ख़ता कर गया, लफ्ज़िश कर गया है तो हमें माफ़ करना चाहिए। रवायात में मिलता है कि एक शख्स कि जिसके हालत इhtदार का वक्त था, पैगंबर उसके सराहने आते हैं और आने के बाद वो देखते हैं कि वो हालत इhtदार में है, उसकी रूह निकलने वाली है। पैगंबर ने कहा अपनी ज़बान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी करो। पैगंबर कह रहे हैं मगर वो बोलना चाहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बोल पा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह पा रहा है। पैगंबर जैसा नबी उसको तलकीन कर रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह पा रहा है। वह एक मरतबा पैगंबर ने पूछा क्या इसकी माँ यहाँ पर हाजिर है? लोगों ने बताया हाँ इसकी माँ हाजिर है। तो एक मर्तबा उसकी माँ से पूछा बताओ क्या इसने तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी की है, क्या तुम्हारी शान में इसने कोई बदकलामी की है? तो एक मर्तबा उसकी मादर गिरामी कहती है 6 साल हो गया है मैंने इससे गुफ्तगू नहीं की है। बस एक मर्तबा जैसे ही उसकी माँ ने कहा कि 6 साल हो गया है मैंने इससे गुफ्तगू नहीं की है, तो पैगंबर ने कहा इसको हलाल कर दो, इसको माफ़ कर दो, इसको रिदायत दे दो। बस जैसे ही पैगंबर ने ये जुमला कहा उसकी मादर गिरामी ने उसको रिजायत दी, और जब रिजायत देना था तो एक मर्तबा रिजायत देने के बाद उसकी ज़बान से कलिमात ला इलाहा इल्लल्लाह के जारी हुए। अब जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा ज़बान से जारी हुआ तो फिर उसके बाद पैगंबर पूछते हैं बताओ अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो एक मर्तबा वो कहता है जो हालत इhtदार में इंसान था वो कहता है मुझे एक बहुत ही अजीब इंसान दिखाई दे रहा है जो बुरी शक्लों में नज़र आ रहा है, जिसकी शक्ल बड़ी अजीब व गरीब है। तो एक मर्तबा पैगंबर कहते हैं कि इस दुआ की तलकीन करो और अपने अल्लाह से ये दुआ करो। वो दुआ ये है या मन यक़बलुल यसीर व याफ़ु अनिल कसीर व यक़बल मिन्नी अल यसीर वाफ़ु अन्नी अल कसीर अंता इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। बस जैसे ही पैगंबर ने ये जुमला कहा कि अपने परवरदिगार से ये दुआ करो, बस जैसे ही अपने परवरदिगार से ये दुआ किया, अब उसके बाद पैगंबर पूछते हैं बताओ अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तो एक मर्तबा उसने पैगंबर से कहा कि मुझे एक बहुत अच्छा इंसान अपनी नज़रों के सामने दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी शक्ल सूरत का
انسان ہے تو ایک جو میرے ساتھ اچھی رفتار کر رہا ہے. لہذا یہ درس ہم کو ملتا ہے کہ انسان کو ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اپنی خطاؤں کے لیے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. یہ ماہ رمضان ماہ توبہ ہے، یہ ماہ رمضان ماہ استغفار ہے. اس میں ہمیں اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنا چاہیے. اس میں ہمیں خطاؤں سے توبہ کرنا چاہیے تاکہ ہم طیب و طاہر ہو سکیں، تاکہ ہم پاک و پاکیزہ ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.